Breaking news now from the White House. President Trump doubling down in his fight against birthright citizenship. የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በትውልድ ቦታ የሚገኝን አውቶማቲክ ዜግነት ለማስቀረጽ አሁንም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። The Supreme Court just weeks ago struck down the president's 2025 executive order denying U.S. citizenship to babies born to undocumented parents. Tonight he signed two new orders. Today President Trump called the ruling very unfortunate and said they have to make adjustments. We had a very unfortunate decision in the Supreme Court concerning birthright. It was close, but a very, very unfortunate decision. So we're making adjustments. The justices confirmed that the 14th Amendment means everyone born in the United States is an American citizen at birth. Now, Trump wants to restrict automatic citizenship for certain categories of people, including babies born to parents with links to foreign embassies and anyone considered an alien enemy of the country. Another order targets what the administration calls birth tourists, those who allegedly obtain U.S. visas for the sole purpose of giving birth while here. በቅርቡ እንደሚታወሰው ዶናልድ ትራምፕ ከልክለውት የነበረው በርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕ ጉዳይ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ ተደርጎባቸዋል። ነገር ግን አሁንም ድረስ ዶናልድ ትራምፕ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ለማስቆምና ሕጉን ለመሻር ወይም ደግሞ በጠቅላይ ፍርድ ቤት የተወሰነውን ውሳኔ ለመቀልበስ ሙከራ እያደረጉ ይገኛሉ። አሁን እየወጡ ያሉ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ ዶናልድ ትራምፕ ሁለት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደሮችን ፈርመዋል። እነኚህ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደሮች በዋናነት ታርጌት የሚያደርጉት ደግሞ በርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕ ነው። በርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕ ላይ ያለውን ህግ ለማጥበብና በአሜሪካን ሀገር በአሜሪካን ምድር የሚወለዱ ህፃናትን ዜግነት እንዳያገኙ የሚያደርጉ ከፍተኛ ገደብ የሚጥሉ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደሮችን ነው የፈረሙት። ታዲያ ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ አጠቃላይ ሁኔታው ምን ይመስላል? ዝርዝር መረጃ ይዤላችኋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ታዲያ በቆይታችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ቀጥታ ወደ መረጃው እናልፋለን። በሰኔ 30 ቀን 2026 በወጣው ታሪካዊ የድምፅ ውሳኔ የአሜሪካ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በትውልድ ቦታ የሚገኝ አውቶማቲክ ዜግነትን ለማስቀረት ያወጡትን አስፈጻሚ ትዕዛዝ ውድቅ ማድረጉ የሚታወስ ነው። ትራምፕ ቨርሰስ ባርባራ በመባል የሚታወቀው ይህ ከፍተኛ የህግ ክስ የተቀሰቀሰው ባርባራ የተባሉ ፍልሰተኛ እንዲሁም የተለያዩ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅቶች ህገወጥ የሆኑ ወይም ጊዜያዊ ቪዛ ያላቸው ወላጆች በአሜሪካ ግዛት ውስጥ የሚወልዷቸውን ልጆች አሜሪካዊ እንዳይሆኑ የሚከለክለው የፕሬዝዳንቱ ትዕዛዝ ህገ መንግስታዊ መብታችንን ይጥሳል ብለው በመክሰሳቸው ነበረ። ፍርድ ቤቱ ከ125 ዓመታት በፊት በነበረው የዩናይትድ ስቴትስ ቨርሰስ ወንኪም አርክ መዝገብ የተጣለውን የህግ መሰረት በማስረገጥ በ14ኛው የህገ መንግስት ማሻሻያ መሰረት የወላጆች የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምን በአሜሪካ መሬት ላይ የተወለደ ማንኛውም ልጅ በህግ የዜግነት መብት እንዳለው ወስኗል። ይህ ከፍተኛ የፍርድ ቤት ውሳኔ ቢሰጥም ፕሬዝዳንት ትራምፕ በህጉ ውስጥ ያሉ ክፍተቶችን በመፈለግ ስልታቸውን በፍጥነት በመቀየር ሁለት አዳዲስ አስፈጻሚ ትዕዛዛትን ፈርመዋል። አዲሱ አሰራር በትውልድ ቦታ የሚገኘውን ዜግነት በአንድ ጊዜ ሙሉ በሙሉ ከመሻር ይልቅ መብቱን የሚያገኙ ሰዎችን ክልል ደረጃ በደረጃ ለማጥበብ ያለመ ነው። ከነዚህ ትዕዛዛት መካከል የመጀመሪያው የዜግነት ቱሪዝምን በርዝ ቱሪዝም ማስቆም ላይ ያተኮረ ነው። በዚህም መመሪያ መሰረት አንድ የውጭ ሀገር ዜጋ በቱሪስት ቪዛ ወደ አሜሪካ የሚገባው ልጅ ወልዶ ዜግነት ለማስገኘት በማሰብ ብቻ ከሆነ ድርጊቱ እንደ ቪዛ ማጭበርበር ይቆጠራል። ይህንን ለማስፈጸም የቆንስላ ፍተሻዎች በተለይ ነፍሰ ጡር በሆኑ የውጭ ሀገር ሴቶች ላይ እንዲጠናከሩ የተደረገ ሲሆን የነፃ ጉዞና የመውለድ አገልግሎት የሚያመቻቹ ኤጀንሲዎችና ደላሎች ጠንካራ የህግ እርምጃ ሊወሰድባቸው እንደሚችል ያመለክታል። This was done for a different reason. This was done right after the Civil War. This was for the babies of slaves. And what's happening now, people are building businesses around it. From wealthy people are building businesses around birthright citizenship. That's not the way it's supposed to work. It's a disgrace. They're buying their way in. And we're not going to let it happen. The president is using his authority as commander-in-chief to sign first an executive order using the new ruling the Supreme Court issued to expand the definitions of people who are ineligible for birthright citizenship. That includes, for example,
alien enemies of the United States, members of foreign terrorist organizations, and large categories of people who lobby and act on behalf of foreign governments. And so with taking this action, it ensures that large numbers of people who wrongly would be getting birthright citizenship will no longer be eligible for those benefits. ሁለተኛው አስፈጻሚ ትዕዛዝ ደግሞ ከዚህ ቀደም በፍርድ ቤት የተቀመጡ ህገ መንግስታዊ ልዩ ሁኔታዎችን ወይም ኤክሰፕሽንስ በማስፋት ዜግነት የሚያገኙ ሰዎችን ስብስብ ያጠባዋል። ቀደም ሲል አውቶማቲክ ዜግነት የማይሰጠው ለዲፕሎማት ልጆች ብቻ የነበረ ቢሆንም አዲሱ መመሪያ ግን የውጭ ሀገር መንግስት ሰራተኞችን፣ የኤምባሲ አባላትንና የሎቢስቶችን ቤተሰቦች ያካተተ እንዲሆን አድርጎታል። በተጨማሪም ከአሸባሪ ቡድኖች ጋር ግንኙነት ያላቸው ወላጆች ልጆች፣ በማጭበርበር ወደ ሀገር የገቡ ፍልሰተኞች ልጆች እና እንደ አሜሪካን ሳሞአ ባሉ በህግ አውጪው አካል በግልጽ ዜግነት ባልተሰጣቸው ክፍለ ሀገራት የሚወለዱ ልጆች የአሜሪካ ፓስፖርት እና የሶሻል ሴኩሪቲ እንዳያገኙ ይከለክላል። The second action that he's taking, which is especially historic, is for the first time ever in American history to ban birth tourism. እነዚህ አዳዲስ እርምጃዎች የትራምፕ አስተዳደር በትውልድ ቦታ በሚገኝ ዜግነት ላይ እያደረገ ያለውን ተከታታይ ፖለቲካዊ ጫና የሚያሳዩ ሲሆን የህጉ ተቃዋሚዎች መብቱ ህገወጥ ፍልሰትን ያበረታታል ብለው ይከራከራሉ። ሆኖም አዳዲሶቹ የትራምፕ ትዕዛዛትም ቢሆኑ ወዲያውኑ አዲስ ህጋዊ ተገዳዳሪዎች ገጥመዋቸዋል። እንደ ACLU ያሉ የሲቪል መብት ህብረቶች አዳዲሶቹን ትዕዛዛት በፍርድ ቤት ለማገድ መዘጋጀታቸውን ያወጁ ሲሆን አስፈጻሚው ትዕዛዝ የህገ መንግስቱን ትርጉም መቀየር ስለማይችል እንዲሁም የጠቅላይ ፍርድ ቤት የቅርብ ጊዜ ውሳኔ በመኖሩ እነዚህ አዳዲስ ገደቦች በፍርድ ቤት የመታገዳቸው ዕድል ከፍተኛ እንደሆነ የህግ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን የጠቅላይ ፍርድ ቤቱ በወሰነው ውሳኔ ደስተኛ ባለመሆናቸው የተለያዩ የህግ ክፍተቶችን በመፈለግ የበርዝ ራይት ሲቲዝንሺፕን ለማስቆም አሁንም ከፍተኛ የሆነ ጥረት እያደረጉ ይገኛሉ። ቀደም ብዬ ለመናገር እንደሞከርኩት አሁንም የዶናልድ ትራምፕ እነኚህ ሁለት ኤክስኪዩቲቭ ኦርደሮች በህግ አግባብ አሁንም ቻሌንጅ ሊገጥማቸው እንደሚችል ይጠበቃል። በተለይ የሰብአዊ መብት ተሟጋቾች በእነኚህ ጉዳዮች ዙሪያ ስፔሻሊ ይህ ኤክስኪዩቲቭ ኦርደር ህገ መንግስቱን የሚጥስ በመሆኑ አሁንም ቢሆን ዶናልድ ትራምፕ በፍርድ ቤት ከፍተኛ የሆነ ክርክርና ቻሌንጅ ይገጥማቸዋል ተብሎ ይታሰባል። ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን በኮሜንት ሴክሽን አጋሩኝ። ታዲያ ላይክ ማድረግ እንዳይረሳ። አዲስ ሆናችሁ የምትከታተሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የሳም ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዛለሁ። ጤና ይስጥልን።